नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी भाग 55 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा कहला चंपा फूल शिव को देले सबु मनस्कामना पूरा हुए। तू भी गाधेकी शिव को देई कहबू ए लेखा भली स्त्री आउ को जन्म रे तते न मिलू। ए जन्म तो हेई सारिछि आउ किछि करी हेबनी एबे। महादेव कहिले भी तते छाड़ीबार नाही म। लेखा कथारे रंजन सबु फूल जंगल को फोपाड़ी देई खूब शीघ्र पाद पकई चलिला आगकू। लेखा भी ता पछरे खूब जोर एक प्रकार दौड़ू थाए कहिले चले। मने मने भाबुछि एमिति कौन वेद अशुद्ध कथा कहीदेली जे एते राग। सेई राति भी बिना किछि न बुझी केते कौन कहीगला मते। बेले बेले कौन हुए यार केजाणी। घर पाखरे पहुँची जाई रंजन क्वार्टर्स आगरे ठिया हैला। लेखा हटा निज घर बोली जानी पारु न थाए कारण सबू क्वार्टर्स पूरा एका भली। लेखा भी आउ किछि न कही चाबी खोली घरे पशिला। काम वाली आसी ता काम सारी गला परे लेखा भाबिला आजी कोउठी राति रे तार सांग माने पार्टी देबे। एमिति मुह फुलेई रहिले कौन भल लागिबो। हेले एथिरे रागिबार कौन थिला। लेखा आजी पूजा सारी ब्रेकफास्ट बनैबा पई किचेन ने पशिला। आसीबा दिनरू सबुदिन काहा घरे निमंत्रण थाए। आजी रातिरे पार्टी थिबारु आउ काहा घर को जीवार नाही। लेखा रंजन पसंद जलखिया बनेई ताकू डाकिबाकू गला। लेखा भाबिला फूल तो सबू फोपाड़ी देलु पुणी काहींकी एते राग। लेखा रंजन को डाकिबाकू आसी देखिला से कपड़ा पिंधि कुआडे जीवाकू रेडी होउची। एमिति न खाई न पी कुआडे जीवु जे एमिति कौन कहीदेला केजाणी से। हेले आजी से आउ ताकू रागिबाकू देबनी। से ताकू पचाला न खाई न पी कुआडे पुणी जीवाकू बाहारुछु खाइबो आसेबे। रंजन किछि जवाब न देई ता काम करिबारे लागिला। लेखा बे ता हाथ को हलेई कहला एई एमिति कौन कहीदेली जे एते रागुछु। हौ हेला बाबा तोर जदि ए चंडी को झेलिबार शक्ति अछि 7 जन्म काहींकी 14 जन्म तोर बास केवल खाली तोर। रंजन एथर लेखा मुह को अनेला पुणी थरे किछि न कही चुप रहिला। लेखा बुझिला तार राग कौन पाई। बेले बेले नीरवता कोलाहल ठारू सहस्र गुणा प्रभावशाली होइथाए। नीरवतार स्वर कन्न को खूब उच्च स्वर रे सुना जाए। लेखा ताकू देखेई गीत गाइला रूठी रूठी पिया मनाऊ कैसे में। लेखार गीत गाइबा सुनी रंजन राग कुआडे गायब होइगला। एमिति बेसुरा गाउछु कौन पाई कहिला रंजन। लेखा रंजन आगरे छिड़ा होई निजर दुई कान धरी कहिला हेला बाबा हेला माफ कर खाइबु आसेबे। रंजन लेखार दुई हाथ कानरू हटेई हसी देई कहला एई बेसुरी एइठू आसुछि 10 मिनिट रे खाइबा बाड। आउ केबे सेमितिका कथा मो आगरे कहिबु तो देखिबु। हाँ आजी राति रे पार्टी रे शुणिबु केमिति स्वर रे गीत गांती। बेसुरी कोठिकार नाच आसुछि बोली कौन गीत भी सेमिति आसीजिब ना कौन। तीरे पार्टी पाई कौन काम थिबारु रंजन गाड़ी नहीं बाहरी गला। लेखा भाबुछि भल गीत गाए बोली केते भाउ खाउछि केजाणी। संध्या 6 बाजिला। रंजन कहला एबे रेडी होई जा 7टारे सेठी पहुँचीबार अछि। लेखा मनरे पुणी संदेह फुटी उठिला कौन पिंधिबो शाढ़ी हेले कोउ शाढ़ी जे ना से रंजन को किछि पचारिबो ताकू किछि से पचारिबो नाही पचाले बहुत भाउ देखौछि। लेखा हसी देई कहला हौ ठीक अछि। शेषरे निज भावनार अंत घटेई ओडिया पाट शाढ़ीटीए बाहर कला से ता सहित गोल्ड ज्वेलरी सबू पिंधि सज ହେଲା परे लेखा एकदम कंढेई परी दिसिला। रंजन लेखा ऊपर नजर हटेई पारुनी एई ए शाढ़ी कौन भल दिसुनी। रंजन संक्षिप्त रे उत्तर देला ना ना बहुत भल दिसुची। रंजन आखि ता उपरु न हटिबा देखि से द्वंद्वरे पडुची। से एमिति चिराचरित ओडियाणी बेसरे सज होईची रंजन को कौन पसंद हेउनी। से खराब काले भाबिब कि मन दुख करिब सेइथिपाई किछि कहू नाही बोध हुए। से अपेक्षाकृत अधिक मिठा गोली रंजन को पचाला एई टिके शुण मो कथा सतरे ए शाढ़ी भल दिसुची कि नाही कह टिके नहले मु सांगे सांगे चेंज करी देबी। भल दिसुनी कहिले जेमिति तू वेस्टर्न कपड़ा पिंधि पकेइबू आउ। लेखा खूब दुखी होई गला से ताहले ए शाढ़ी रे भल दिसुनी। रंजन लेखार सुखी जाउथुआ मुह देखी निज मुहरे चेन्नाए हस फुटेई कहला अरे मजा करुथिली टिके
ତୁ ତ ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦିଶୁଛୁ। ତାର ଖୁସିର ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲା ନିଜକୁ। ମନ୍ଦ ବି ନୁହଁ ଆଉ। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କପଡ଼ାରେ ଅଧା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଟେକ ରହିବ? ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଆ ଗହଣା, ଭାରି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ସେ ନିଜ ମନକୁ ମନ କହିଲା। ତା ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ ତାର। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଆଉ ସିଧା ନ ଚାହିଁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛି। ଲେଖାକୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କିଶୋର ବୟସର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ହେଉଛି। ଲେଖା ତା ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣୁ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଯିବା ଏବେ ତାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଦରବାଜା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି। ଲେଖା ଘର ଲକ୍ କରି ମୁହାଁଇଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ମୟୂର କଣ୍ଠି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଧା ଖୋଲା କେଶ। ଲେଖାର ଚାଲି ସହ ସେମାନେ ବି ପବନରେ ଦୋଳାୟିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ପ୍ରିୟତମାର ମୃଦୁ ଚାଲିକୁ ଖୁବ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଲେଖା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ? ଚାଲ, ଏବେ ଡେରି ହେଉନି। ଦୁହେଁ ଅଫିସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଥିବା ପାର୍ଟି ହଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖାର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲାନି ସେଠାର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି। ଗେଟ୍ ଠାରୁ ହଲ୍ ଯାଏଁ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ପାର୍ଟି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ନ ପଶୁଣୁ କରତାଳି ସହ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରି ହାତରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ୱେଲକମ୍ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମିଶି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିବେ। ଲେଖା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏକସାଥେ ଯେମିତି ଠୁଳ ହୋଇଗଲା। ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ, ୱାଓ, ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେୟାର। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ବସିଲେ। ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଲେଖାକୁ ନିଜର ଈର୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିସେସ୍ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମିଟିଂରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ମିସେସ୍ ଦତ୍ତା କହିଲେ, ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେନା ଭାବି। ମିସେସ୍ ବାନାର୍ଜୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ସେ ମୁହଁ ଖଟା କରି କହିଲେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତାପରେ ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ସିନିୟର, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ୍ ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବି। ସେ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି କହିଲେ, ଫୌଜିର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମ୍ୟାଡମ୍। ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ମନେ ମନେ ହସିଲା ସେ। ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବାରୁ। ଏଥର ଲେଖା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବାର ସମୟ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆର ନାଁ ନା? ଲେଖା ହସିକରି କହିଲା, ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଟ ଏଇଟା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ୟା ପରେ ଯେବେ ଘରକୁ ଯିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଗେଇଦେବ ତ? ୟେସ୍ ସିଓର୍, କହିଲା ଲେଖା। ଖୋଲିଲା ସାମ୍ପେନ୍। ଲେଖା ଏସବୁ ସହ କେବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। ଦେଖିଲା ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ। ସବୁ ଜେଣ୍ଡର୍ସ ପ୍ରାୟ ନିଜ ନିଜ ପେଗ୍ ବନେଇ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କୁଳୀନ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର ଝିଅ। ଏ ସବୁ ତ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ। ସେ ଖାଲି ତା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସାଧା କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗ୍ଲାସଟି ଉଠେଇଲା। ସେ ଏଥର ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦୂରରୁ ରହି ଲେଖାର ମୁହଁରେ ଆଉ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ସହ ଟିକେ ମଜା କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ, ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ। ସୌମ୍ୟା ଆସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, କ୍ୟା ଦେख रही हो? भैया कभी नहीं पीते हैं, लेकिन संदीप को देखो कैसे वो पी रहा है। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲିଛି, ଅଥଚ ଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫୌଜିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଲକୋହଲ ଦେଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କେଜାଣି? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସି ତା କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆଜି? ଲେଖା କିଛି ନ କହି ଏମିତି ରାଗିକରି ଅନେଇଲା ଯେ ବିଚରା ରଞ୍ଜନ ତା ମଜା କରିବାଟା କୋଉଠି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରଞ୍ଜନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟି। ରଞ୍ଜନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟି ନେଇ କହିଲା, ଆଜି ଏଇ ଗୀତଟି
मोर डियरेस्ट वाइम को डेडिकेट करुछि मु। से गाइबा आरंभ कला। लग जा गले फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାୟକ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମସ୍ତେ ରଞ୍ଜନ ଗୀତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, ହେଲେ ଲେଖାର ହୃଦୟରେ ସେ ଗୀତର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତୀର ପରି ବିଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ସେ ରଞ୍ଜନ ମନ ତଳେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥାଏ। ଗୀତ ସରିଲା। କରତାଳିରେ ପାର୍ଟି ହଲ୍ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ୱାନ୍ସ ମୋରର ଶବ୍ଦରେ ପାର୍ଟି ହଲ୍ରେ କୋଳାହଳ ଛାଇଗଲା। ସୌମ୍ୟା ଲେଖାକୁ କହିଲା, भैया इतना अच्छा गाना गाते ही पता नहीं था, और भाभी जी अच्छा डांस करती हैं, कहला संदीप। अरे मियाँ बीबी तो कमाल है ना, हसी हसी कहला सौम्या। एबे लाइव ऑफ होम डिम लाइट रे कपल डांस समय आसीगला। लेखा भाବୁଛି ଏବେ କେମିତି ମୋ ସହ डांस କରିବୁ ଦେଖିବି, କାରଣ ରଞ୍ଜନକୁ डांस बिल्कुल भी आसेନି। ରଞ୍ଜନ ହାତ ବଢ଼େଇ ଲେଖାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଖିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଡାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏତେ ନିକଟରେ ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା, ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଛାତି ଭିତରୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିବା ହୃଦୟର ଗତିରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଥିବା ଲେଖା ମନର ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ମନ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲେ। ଲେଖା କାନରେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଗାଇଥିବା ଗୀତଟି ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥିଲା, ଲଗ ଯା ଗଲେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ତା ଛାତିରେ ସାହାରା ଖୋଜୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ନିଜ ପ୍ରିୟତମାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଲା। ଆଲୁଅରେ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟି ହଲ୍ ଜଗମଗ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ସେମିତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଅତୃପ୍ତ ମନକୁ ତୃପ୍ତିର ମଧୁର ଧାର ଯେମିତି ଭିଜେଇ ଚାଲିଥିଲା। କରତାଳିରେ ହଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା, ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ରାବତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍, ବାକି ଆଉ ଯାହା ଘରେ ହବ। ଦୁହେଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। ଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ କେଜାଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ ଅଛି। ବେହିଆ କୋଉଠିକାର ଆଉ। ମିସେସ୍ ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ, आप दोनों मियाँ बीबी कम लवर्स ज़्यादा लग रहे हो। ଲେଖା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହେଲା। ହଁ ସତ କଥା ତ, ମିସେସ୍ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। କୋଉ ପତି ପତ୍ନୀ ଯେ ସେମାନେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପରି ଦିନ ବିତୁଛି ତାଙ୍କର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଡିନର ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଲେଖା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯାହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ଆଣିଲା। ଆଖି ଖୋଜୁଛି ରଞ୍ଜନକୁ। ଠିକ୍ ତା ପଛରେ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ପରା, ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଠି? ଲେଖା ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତିରେ ଡାନ୍ସ ପାଖରେ ତ ଯାହା ହେଲା। ଆଉ ନା ରେ ବାବା ନା, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବେ। ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ହେଲେ ତା ମନରେ ବାର ବାର ସେଇ ଗୀତ ଯେମିତି ବାଜୁଛି, ଲଗ ଯା ଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ତା ମନ କଥା ଯେମିତି ଗୀତରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲା। କାହିଁକି ତାକୁ ଯୋଉ ରାଣ ଦେଇଛି ସେ କିଛି ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିବନି। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଅପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବି ଲଜ୍ଜାର ମଜବୁତ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା। କେମିତି ଏମିତି କହିଦେବ ସେ? ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ରାଗ ବି ତା ମନରେ ଆସୁଥିଲା। ପାର୍ଟି ସରୁ ସରୁ ରାତି 12 ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି ଜଣେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି 12:30। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଥକା ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁହେଁ ଫେରିବା ପରେ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ବା ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଲେଖା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କାଲିଠୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପୁଣି। ଛୁଟି ଆଜି ଯାଇଥିଲା, ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରଞ୍ଜନର ସ୍ୱରରେ ଅଭିମାନ ଝଲକୁଥିଲା। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ନିଦ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ତାର। କେମିତି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ସେ? କାଲି ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେ ସେ ସ୍ନେହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ୟାର ସମାଧାନ ଯାଇ ପଚାରିବ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଭାବୁଛି, ଆରେ ରଞ୍ଜନ କାଲିଠୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ସେ ଯେମିତି ଥକା ହୋଇଯାଇଛି, ରଞ୍ଜନ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥକା ହୋଇଯାଇଥିବ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବ। ଲେଖା ପୁଣି ଉଠି ଆସି
ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଥିବା ସୋଫାରେ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ପାଦରେ ଲେଖାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ଆସୁଥିବା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଆଶାର ବୈତରଣୀ ଯେମିତି ପାରି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସେ ଉଠି ବସି ଲେଖାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖି କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ ଲେଖା, କିଛି ବି ଅନ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛି ଦିନ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କହୁଥିଲୁ ପରା। ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ବାସ୍ ଏହି କଥାଟା ତୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ବୁଝିପାରିଲୁ। ବାକି ଯୋଉ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କେବେ ବୁଝିବୁ କେଜାଣି। ସେ କହିଲା, ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଏବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ଝଲକୁଥିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା? ନା, ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ। ମୋତେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସକାଳ 7ଟାରେ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ୟୁନିଫର୍ମରେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଦିନରେ ତୋତେ ଡର ଲାଗିବନି ତ? ମୁଁ 2:30 ପରେ ଆସିବି। ଡେରି ହେଲେ ତୁ ଖାଇଦେବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ। ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା କହିଲା, ରହ ଟିକେ। କ'ଣ କହୁନୁ ଜଲ୍ଦି। ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ତା ଗଳାରେ ଟିକେ ମାରି ଦେଉ ଦେଉ ରଞ୍ଜନ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ପଚାରୁଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ଆଉ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବୁ? ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଲେଖା ଫୋନ୍ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ଆଜି ତା ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା ସହ ଗପିବ ବହୁତ। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସେ ତା ସହ କଥା ବି ହେଇପାରିନି। ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ରିଂ ଯାଉଛି ତ। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ନେହା, ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖା। ଏ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫାଇନାଲି, କହିଲା ସ୍ନେହା। ଆଉ ସ୍ନେହା, ତମ ବାହାଘର କେବେ ହେଉଛି? ଶମ୍ଭୁ କେମିତି ଅଛି? ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତମ ପରି ପ୍ରେମରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଛ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ଶମ୍ଭୁ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସେସବୁ କଥା, ତମ କଥା ଟିକେ କୁହ। ନା ନା, ତମ ବାହାଘର ଶମ୍ଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ହେବା କଥା। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କୁହ ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କଥା। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ଚିକ୍‌ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହଁ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସ୍ନେହା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶମ୍ଭୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ ବି। ପୁଣି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ? ସ୍ନେହା ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା। ସ୍ନେହା ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲା, ଶମ୍ଭୁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଖରାପ କହୁନି। ଆମ ଘରେ ମୋ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶମ୍ଭୁର ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଯୌତୁକର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରଖିଦେଲେ। ସତରେ ଲେଖା, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତମ ରକ୍ତ ବି ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିନା ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥିବେ କେଜାଣି। କୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତମେ କୁହ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ପ୍ରତି ମାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେବି। ତାପରେ ବି ଏତେ ଲୋଭ ତାଙ୍କର। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲି। ଶମ୍ଭୁ କିଛି କହିଲାନି। ସେ କ'ଣ କହିବ, ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅ ତ। ବାପା କଥାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ ତଥା ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଛି ବୋଧେ। ସେ ତ ଦୁଇ ତରଫରୁ ପେଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରୋକଠୋକ କହିଦେଇଛି, ମୋ ବାପା 1 ପଇସା ବି ଯୌତୁକ ଦେବେନି। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାହାଘର କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଚାକିରି କରୁଛି, ବାହା ନହେଲେ କ'ଣ ରହିପାରିବିନି? ଲେଖା ଭାବୁଛି, ସତରେ ସମାଜରୁ ଏ ଯୌତୁକ ବ୍ୟାଧି କେବେ ଯିବ କେଜାଣି। କେତେ ଯେ କନ୍ୟା ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କହିହେବନି। ବାପା ନିଜର ହୃଦୟ ପିତୁଳାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଏତେ ଜରୁରୀ? ଝିଅ ଠାରୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ? କେବେ ମଣିଷ ବୁଝିବ କେଜାଣି ଏସବୁ କଥା? ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଶମ୍ଭୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିନି ତୁମକୁ? ସେ କ'ଣ ପଚାରିବ? ମୋ ସର୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ସାଙ୍ଗ ଶମ୍ଭୁର ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ବୋରି ସିଲେଇ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତ କ'ଣ ପାଟିକୁ ଯିବ? ଶମ୍ଭୁ ଯେବେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ଯାହା ହେବ, ନହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ବାହା ହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାର ବାପା ଯେବେ ବୁଝିବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ପୁଅର ଖୁସି ହିଁ ବଡ଼। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଏବେ ଛାଡ଼, ତମର ଶୁଣାଅ ମ୍ୟାଡମ୍। ଏବେ ତ ହିରୋଙ୍କ ବାହୁରେ ରାତି ହେଉଥିବ ଆଉ ରାତି ପାହୁଥିବ। ହନିମୁନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ନା ଯିବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ ସବୁ କଥା ମୋତେ। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗର ସମସ୍ୟା ଶୁଣି। ସେ ତୁଳନାରେ ତା ଦୁଃଖ ବା କ'ଣ? ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ କଥା କହି ସ୍ନେହାର କଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲେଖା ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ କହିଲା,
ଆରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ହିରୋକୁ ତ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ତମ ସହ କଥା ହେଉଛି, ନହେଲେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କୋଉଠିକୁ ଛାଡ଼ୁନି ମୋତେ। ଆଉ ହନିମୁନ୍ ଆମେ ଗୋଆ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟରୁ ଜାଣିଛି। କେତେବେଳେ ମିଛ କଥାଟି କେମିତି ଭଙ୍ଗୀରେ କୁହ ତା ବି ଜାଣିଛି। କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲେଖା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜ ଦୁଃଖ କହି ଆହୁରି ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। କିଛି ନାହିଁ, କୁହ ଶୀଘ୍ର। ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ କାରଣ ଯେ ଅଛି? ଲେଖା ନିଜର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ଘଟଣାଠୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁ କହି ପକେଇଲା ସ୍ନେହା ଆଗରେ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ସ୍ନେହା କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପୂରାପୂରି ପାଗଳ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ପବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛ? ନା, କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲି ସେଇ ରାତିରେ ସବୁ କହିଦେଇ ପବନର ଚିଠିଟି ଦେଖେଇଦେଇ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଚିଠି ବି ନେଇଥିଲି, ହେଲେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତ ସେ ଚିଠି ତମେ ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ସେ ପଢ଼ି ଦେଇନି ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ସେମିତି କହିବନି। ନା, ଚିଠି ତ ମୁଁ ସୁଟକେସ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ତ? ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଡେରି କରନି। ସେ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି କଥା ସବୁ। ତମେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ? ହଁ ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ସେ କ'ଣ ଭାବିବ କେଜାଣି? ଏଡ଼ିକି ନିର୍ଲଜ ସେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ। କିଛି ତ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲା ସ୍ନେହା। ଲେଖା କଥା ବୁଲେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେ ବିଷୟରେ। ଜାଣିଛ, କିଷ୍କିନ୍ଧା ସୁନ୍ଦରର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ତମେ ତ ତମ ହିରୋଙ୍କୁ ପାଇଲ। ଆଉ ସେ ବାହା ହେଲା ନ ହେଲା ତମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ତା ଛଡ଼ା 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତମ ହିରୋ ତମର। 7 ନୁହେଁ, 14 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପରା। ଲେଖା ତା ଆଗଦିନ ସକାଳର ଚମ୍ପାଫୁଲ ଘଟଣା ସ୍ନେହା ଆଗରେ କହି ପକେଇଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ହସିଲେ ଫୋନରେ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା। ଲେଖା କହିଲା, କାଲି କଲ୍ କରିବି ସାଙ୍ଗ। କିଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ରହୁଛି ଏବେ। ବାଏ ସାଙ୍ଗ। ଫୋନ୍ ରଖି ଲେଖା ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଆରପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମିସେସ୍ ସିଂ। ଲେଖା ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ। ଖାଇବା ବନେଇବି କେତେବେଳେ? ଲେଖା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ନମସ୍ତେ ଭାବିଜି, आइए अंदर। तुम आई नहीं, सोचा कि मैं ही मिल आती हूँ तुमसे। अच्छा किया। मिसेस सिंह आसिबा मात्रे सांगे सांगे सबू लेडीजଙ୍କ ନାମରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲେଖା କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ଏ ଲେଖା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଜାଣିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ବାବୁଙ୍କୁ ତାର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ? ମିସେସ୍ ସିଂ। ହଁ, ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥା, କହି ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଲେଖା ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣି ଟିପୟ ଉପରେ ରଖିଲା। ଆରେ ଇସ୍କି କ୍ୟା ଜରୁରତ ଥି, ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହିଲେ। ମିସେସ୍ ସିଂ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାହାଘର ଆଲବମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ କଥା ଗପିଲେ। ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ, ଡ୍ୟୁଟି, ଆଫୁଆ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଓମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ବିଷୟରେ ବି ସାମୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଆଫୁଆରେ କେମିତି ମାସକୁ ମିଟିଂ, ପିକନିକ୍ ହୁଏ ସବୁ କିଛି ଗପି ପକେଇଲେ। ଲେଖାକୁ ମିସେସ୍ ସିଂ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ କିଏ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଏ, ୟାଠାରୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମିସେସ୍ ସିଂ ପାଇଁ ଲେଖା ଚା ବନେଇ ଆଣି ରଖିଲା। ଚା ପିଉ ପିଉ ସେ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ। ଲେଖା ଖୁସି ହେଲା, ହେଲେ ଏପଟେ ଚିନ୍ତା, ସେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ମିସେସ୍ ସିଂ ଏବେ ଉଠିଲେ ଯିବାକୁ। ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, କୁछ ବି ଜରୁର हो तो बोल देना, और घर में भी आना। ଲେଖା, भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या बात है? भाभी जी, हम लोगों की क्वार्टर से मंदिर पैदल कितना दूर है? मुझे ना हर सोमवार को जाना होता है। रंजन सुबह सुबह ड्यूटी चला जाता है और परसों हमारा सावित्री व्रत भी है। सोमवार ବାହାନାରେ ଲେଖା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା କଥାଟା ପଚାରି ନେଲା। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କେମିତି କହିବ, ତୋ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବି, ତେଣୁ ଛୁଟି ନେ ବୋଲି। मिसेस सिंह खुशी हुई कहले, तुम भी हर सोमवार को शिव जी की दर्शन करती हो? अच्छा हुआ, हम दोनों साथ में चलेंगे, और मैं भी
बट सावित्री की व्रत रखती हूँ। कल मुझे पूजा का सामान लेने जाना है, मेरे साथ चलोगी? हजिला बलद खोजिला ठेई लेखा खुशी रे राजी होईगला। से सिंह खूब खुशी होई लेखा को बाय कही घर को चलीगले। लेखा भी खूब खुशी। से सावित्री व्रत पाई रंजन को किछि कष्ट देबाकू चाहुनी। नुआ शाढ़ी तो सबू ता पाखरे अछि, बाकी काली मिसेस सिंह सह जाई नहीं आसिबो जहा दरकार। लेखा बाहागर आलबम आलमीरा रखिया पाई खोलिला। पुणी थरे शाढ़ी गुड़ी को अनेई भाविला एइठु नहीं गोटिए पूजा करिदेबी। पुणी भाविला रंजन तो किछि कहिनी ताकू, से केमिति नहीं नेबो, थाऊ दरकार नहीं। आलबम अन्यमनस्क होई रखु रखु गोटिए गिफ्ट बॉक्स तले खसी पड़िला। लेखा सेईटा तलकू झुंकी गोटाऊ गोटाऊ नजर पलंक तले पड़िथिबा गोटिए खाम उपरे पड़िला। भाविला कि केयरलेस एई रंजन, कोउठी कोउठी सब जिनिस फोपाड़िछि। से झुंकी जाए हाथ बढ़ेई खामटी को पलंक तलू बाहर कला। सेईटी को झाड़ी झुड़ी खोलिला। ता भितरे केवल फटोटिए थिला। फटो पछरे लेखा थिला तलिना मिश्र। ताहारी बयसर झियटिए हेबो कि कौन? हेले ई तलिना किए? ता फटो या पाखरे कौन करुछि? आउ किछि आगकू न भावी फटोटी को गदी तले थोई देई रोसेई पाई धाइला। शीघ्र शीघ्र रोसेई भी सारीदेला। से जेते मन को आयतर रखी भाबुछि जे से झियो किए, से फटो विषय रे भाबिबनी आउ, किंतु अजथा चिंता गुड़ा धसेई पशुथुले मन भितरे। रंजन ड्यूटीरू फेरिला। लेखा कबाड़ खोली रंजन को अनेई हसीदेला। रंजन देखिला लेखा हसरे किछि दुख जेमिति लुचि रहिछि। लेखा को इच्छा भी हेउथिला पचारिबा कि से तलिना किए। लेखा किचेन ने खाइबा बाढ़ुछि। रंजन चुपचाप ता पछरे ठिया होई कानरे पचारला, कौन हैला कि? मिछ हस भितरे की कथा लुचेइबाकू चेष्टा करुछु तू? लेखा चमकी पड़िला। सतरे केमिति सब कथा जानी देउछि केजाणी मु कहिबा आगुरु? लेखा बुली पड़िला जेमिति। रंजन तो पाखरे बिल्कुल पाखरे थिला। लेखा कहला किछि नाही तो, खाइबु बस, मते भोक हेलाणी। लेखा खाइबा बाढ़ी देई निजे बसिला खाइबाकू। पुणी रंजन किछि कहिबा आरंभ करिबा पूर्वरु लेखा कहिला, थाउ थाउ मु तो सह खाउछि, किछि आउ कहिबा दरकार नहीं। रंजन मुहरे हस चेनाई खेलीगला। भाविला जा होउ मो चंडी मन कथा बुझिबा शिखिगलाणी आउ। रंजन भात गुंडाए खाई तरकारी खाई मुहटा टिके विकृत होईगला तार। से किछि न कही खाइबाकू लागिला। लेखा निजे जेमिति खाइछि तरकारी से रंजन हाथ धरी पकई कहला, साଙ୍ଗमाने लेखा तो तरकारी रांधिथिला, किंतु रंजन खाइबा बेले लेखा ता हाथ को काहेकि धरिला? कमेंट करी आपण माने निश्चय कहिबे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। लेखा मनरे तलिना मिश्र किए संदेहर घर करिछि। कहानी आगको बहुत इंटरेस्टिंग हेबो, सुनिबा पई अनुरोध रहिला। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।